عید الاضحیٰ کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی آج بھی جاری۔ گلی گلی گائے، بکرے، چھترے اور اونٹ کی قربانیاں۔ قصابوں کے دوسرے روز بھی نخرے آسمان پر، کسی نے قربانی کر لی تو کسی کو قصائی کا انتظار۔ جامعہ نعیمیہ میں 280 جانوروں کی اجتماعی قربانی کا انتظام۔ عید کے دوسرے روز بھی رونق عروج پر، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ گھروں میں پکنے لگے ہیں لذیذ پکوان، کہیں کوفتے تو کہیں مٹن کڑھائی کا اہتمام۔ سیخ کباب اور ٹکا بوٹی سے سجیں گے دسترخوان۔ منچلوں نے باربیکیو کا پلان بھی بنا لیا، ٹکوں چاپوں کی محفلیں سجیں گی۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی سیر سپاٹوں کا پروگرام، شہری پارکوں اور تفریح گاہوں کا رخ کرنے لگے۔ بچے والدین کے ساتھ چڑیا گھر میں عید اڑائیں گے، جانوروں کے ساتھ ہوں گی سیلفیاں۔ نوجوانوں نے شام کو سنیما گھروں کا ٹائم سیٹ بھی کر لیا۔ لاہور یہ عید پر بسیار خوری سے باز نہ آئے، 2000 سے زائد افراد مختلف ہسپتالوں میں جا پہنچے۔ طبی ماہرین کا احتیاط کا مشورہ، کہا عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ۔ بیمار افراد 70 گرام سے زائد گوشت نہ کھائیں، صحت مند افراد 100 گرام تک گوشت کھائیں۔ کمشنر زید بن مقصود کا فاؤنٹین ہاؤس اور کیمپ جیل کا دورہ کیا گیا۔ فاؤنٹین ہاؤس میں مقیم افراد میں گھل مل گئے، مٹھائی اور آئس کریم تقسیم کی۔ کیمپ جیل میں قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ کمشنر نے کہا، حقیقی عید دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ عید کی خوشیاں ضرور منائیں، علائشیں کوڑا دان تک پہنچائیں۔ عید کے پہلے روز علائشیں ٹھکانے لگانے کی رپورٹ جاری۔ محکمہ بلدیات کے مطابق پہلے روز لاہور سمیت پنجاب سے 73,000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں، 43,000 ٹن ویسٹ اٹھایا گیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے متحرک۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے روز 16 ٹن سے زائد علائشوں کو ڈمپنگ سائٹس تک پہنچایا گیا۔ 7,700 شکایات کا فوری ازالہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپین کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب اور اسپین کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ثقافت اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو محفوظ سرمایہ کاری کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ عید قربان پر بھی برائلر سستا نہ ہو سکا، مرغی کا گوشت 470 روپے کلو سے نیچے نہ سکا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 246 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں فارمی انڈوں کی پیٹی 7,260 روپے میں ملنے لگی۔ عید پر بھی مہنگائی مافیا بے لگام، سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروخت۔ ادرک 700، لہسن 370، پیاز 130 اور ٹماٹر 120 روپے کلو، سیب 350، فالسا 240 اور خوبانی 200 روپے کلو میں دستیاب۔ عید پر سورج کے تیور گرم، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ گرمی کی شدید لہر سے شہری نڈھال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ پارہ 44 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران شہر میں بارش کی پیش گوئی۔ لیسکو کی عید پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بوٹا پارک، پنڈی سٹاپ اور ایل ڈی اے تاج پورہ اسکیم میں بجلی بندش کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب سلنڈر پھٹنے سے دکان میں آتش زدگی، 3 افراد زخمی، طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا، کولنگ کا عمل بھی مکمل۔ ڈی سی رافع حیدر نے کہا، واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ جاری کی جائے گی۔ موٹر وے پولیس کی ایمانداری کی ایک اور مثال، لاکھوں روپے مالیت کا سونا خاتون کو لوٹا دیا۔ ترجمان کے مطابق کراچی سے لاہور آنے والی بس میں فیملی کے زیورات رہ گئے تھے، فیملی کو تلاش کر کے زیورات کا بیگ حوالے کیا گیا۔ ورلڈ کپ میں شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم فلوریڈا سے وطن واپس روانہ۔ کپتان بابر اعظم، حارث رؤف، عماد وسیم، اعظم خان اور محمد عامر سمیت 6 کھلاڑی ٹیم کے ساتھ نہیں آئیں گے۔
दुबई से मुख्तलिफ परवाज़ों के ज़रिए अपने घरों को रवाना होंगे। मोहम्मद आमिर 1-2 रोज़ अमेरिका में रुकने के बाद डर्बीशायर ज्वाइन करने इंग्लैंड जाएंगे। और मारूफ मौसीकार वाजिद अली नौशाद की 16वीं बरसी। वाजिद अली नौशाद ने 50 फिल्मों में बतौर मौसीकार काम किया। वाजिद अली नौशाद ने दश्त, दूरियां, बागी, बेवारिस, सिलसिला, सफ़ेद पोश, लंडा बाजार समेत 100 के करीब टीवी सीरीज़ के टाइटल सॉन्ग्स बनाए। अस्सलामु अलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमैरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन के सफ़ीर जोस एंटोनियो डी ओरी और एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात हुई है। पंजाब और स्पेन के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया है। वज़ीर आला ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से पायदार हुकूमती इक़दामात से आगाह भी किया है। हस्पानवी सफ़ीर की पंजाब में मज़बूत इक़्तिसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। यहाँ पर आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है और एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन जलाल सलाहुद्दीन की मुलाकात भी हुई है। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया है। वज़ीर आला ने कारोबार की तरक्की के लिए सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से पायदार हुकूमती इक़दामात से आगाह भी किया है। इसके अलावा हस्पानवी सफ़ीर की पंजाब में मज़बूत इक़्तिसादी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया है। इसी पर मज़ीद हमें तफसीलन अपडेट करेंगे, वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकास, अपडेट कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर और एजाज़ी कौंसल बराए स्पेन सलाहुद्दीन ने मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और सियाहत के हवाले से मुश्तरका काविशों को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है और स्पेन की बिजनेस कम्यूनिटी के लिए टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकास गौरी हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। शाहिद महबूब, मोहब्बत तैयब और मोहम्मद इल्ताफ़ नामी मुसाफिर आज़रबाईजान जा रहे थे। दौरान तराशी मुल्ज़िमान के सामान से जाली इटली रेजिडेंट कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आज़रबाईजान से इटली जाने की कोशिश करना थी। मुल्ज़िमान ने एजेंट से 20 से 30 लाख रुपए फ़ीकस के एवज़ मज़कूरा इटली रेजिडेंट कार्ड हासिल किए। मुल्ज़िमान को एजेंट की निशानदही और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे अली मिर्ज़ा। जी अली, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई है। बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को जो है वो अपलोड कर दिया गया है। शाहिद महबूब, मोहम्मद तैयब और मोहम्मद अल्ताफ नामी मुसाफिर फ्लाइट नंबर TK 715 के जरिए जो है वो बाकायदा तौर पर बाहर जा रहे थे। मुल्ज़िमान जो है वो विजिट वीजे पर जो है वो बाहर जा रहे थे। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान के सामने सामान से जो है वो जाली इटली कार्ड्स जो है वो बरामद किए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान जो है वो बाकायदा तौर पर इटली जाने की कोशिश जो है वो उसमें थे। मुल्ज़िमान ने जो है वो एजेंट से 20 से 30 लाख रुपए फ़ीकस जो है वो बाकायदा तौर पर इटली का कार्ड हासिल किए थे। और ये भी आपको इतला देते हैं कि मुल्ज़िमान को जो है वो एजेंट की निशानदही और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल लाहौर जो है वो मुंतकिल किया गया। इस तमाम तर कार्रवाई पर जो है वो लाहौर जोन के डायरेक्टर जो सरफराज खान विरक है, उन्होंने बाकायदा तौर पर FIA इमिग्रेशन लाहौर की टीम को जो है वो एयरपोर्ट पर शाबाश दी और मजीद जो है वो शहरियों को जो है वो सहूलियात फराहम करने और जाली तरीके से बाहर भिजवाने वाले जो इस तरह के सादा लो शख्सों को, जो मासूम सादा लो शख्सों को बेवकूफ बनाने वाले एजेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने की लाहौर जोन के डायरेक्टर सरफराज खान विरक ने हिदायत जारी की हैं। जी
بہت شکریہ علی مرزا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے.